Population growth rate can be reduced by controlling the birth. Thus, now we have to know the different methods for controlling birth. All the different methods used for controlling the birth is called contraceptives. Remember these two, contraceptives. An ideal contraceptive should be easily available, user-friendly, effective, reversible, with the least side effects, and do not affect the sexual desire, sexual drive, and sexual act of the user. It should be reversible, means when that contraceptives are not used, then the power for birth should be retained. There are different contraceptives and they can be grouped under the following. First one is traditional or natural method. So the first contraceptive we are discussing is the natural or traditional. These natural or traditional methods are for preventing the meeting of sperms and ovum. And there are three traditional or natural methods. One is periodic abstinence. What is the first one? Yes, periodic abstinence. Periodic abstinence means the couples avoid sexual practice from 10 to 17 days of menstrual cycle, during which there are chances for fertilization. You know, in the menstrual cycle, 14th day ovulation occurs. So avoiding sex or coitus during that period, before and after the ovulatory phase, we can avoid pregnancy. This is the periodic abstinence or avoiding coitus during the fertile period of menstrual cycle, that is from 10 to 17 days. Then second is coitus interruptus. Coitus interruptus or withdrawal. That is, the male partner is removing the penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. That is, before the ejaculation or release of semen into the vagina of the female, penis is removed and so insemination is avoided. This is the coitus interruptus. Then third one is lactational amenorrhea. What is the third one? Lactational amenorrhea. Intense breastfeeding
stops the ovulation about 6 months after the parturition. And so, during that period, there is no chances for conception, and it is called lactational amenorrhea. So these three are the traditional or natural method in which there is no any side effect, but the chances of failure is high. Then second is barrier method. In this, the meeting of sperms and ovum is checked or stopped by using certain devices. This barrier method consists of certain devices like condoms. Condoms are some devices which are produced with rubber or latex, and it is covering the penis in males and vagina or cervix in females, which check the passage of semen into the female reproductive tract. By so, the sperms cannot move through the female reproductive tract to reach in the vicinity of ovum. These condoms are used by males and females. Nowadays, the use of condoms is increased because it is also protecting the persons from the sexually transmitted diseases like AIDS. Then there are some other devices like diaphragms, walls, and cervical caps used by females. So diaphragms, walls and cervical caps are the devices which are placed inside the vagina and the cervix to prevent the passage of sperms through the cervix into the uterus. Along with these condoms, diaphragms, walls and cervical caps, spermicidal creams, jellies and foams are also used to increase the contraceptive effect of the devices. Thus, by using spermicidal creams along with these sperms present in the semen are killed. So, this is the second contraceptive called barrier method. The third contraceptives are the IUDs, intrauterine devices. As the name implies, these are the simple devices placed inside the uterus with the help of doctors and expert nurses. These IUDs are widely used by females in India to delay pregnancy and space children. There are different types of IUDs like non-medicated IUD. Non-medicated IUDs. An example for non-medicated IUD is Lippus loop. Then the
second type are medicated IUDs containing the copper releasing IUD and hormone releasing IUD. So the second one is copper releasing IUD. These are the IUDs which release copper ions, and the examples are copper T, copper 7, then multi-load 375. So these are examples for copper releasing IUDs, copper T, copper 7 and multi-load 375. Then the third type is hormone releasing IUD. Hormone releasing IUDs. These are the IUDs which release hormone, and the examples are LNG20. Another example is progestasone. So these are the three groups of IUDs, that is non-medicated IUDs like Lippus loop. Second is copper releasing IUDs like copper T, copper 7 and multi-load 375. And third is hormone releasing IUDs like LNG20, progestasone. These IUDs increases the phagocytosis of sperms inside the uterus. Then the copper ions released reduce the motility power and the fertilizing power of sperms, and hormone releasing IUDs make the uterus unfit for implantation and the cervix hostile to sperms. These IUDs are generally used for delaying the pregnancy and also for spacing children. So this is very important for examination point of view. Birth control. ജനനം നിയന്ത്രിക്കൽ. അങ്ങനെ ജനനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഗർഭനിരോധനം നടത്താനുള്ള എന്തൊക്കെ ഉപാധികളുണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ്. ഈ ടേം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഗർഭനിരോധന ഉപാധികൾ പല വിധത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഉപാധികൾ 4-5 ക്വാളിറ്റീസ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ, യൂസേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി, ഇഫക്റ്റീവ്, റിവേഴ്സിബിലിറ്റി with the least side effects, and do not interfere in the sexual desire, sexual drive and sexual act of the persons. ഇതിൽ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രഗ്നൻസി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അയാൾക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ഇതിനാണ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെന്നും അയാൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ ഗർഭനിരോധന ഉപാധികൾ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് പല വിധത്തിലാണ്. അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിലൂടെ സ്പേമും ഓവവും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അത് 3 വിധമാണ്. ഒന്നാമത്തത് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളില് 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പും കുറച്ച് ദിവസം ശേഷവും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതിനാണ് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിട്ടുനിൽക്കും. ഇതിനാണ് പീരിയോഡിക് ആബ്സ്റ്റിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ് ഓർ വിട്രോവൽ. വിട്രോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെക്ഷൽ കോയിറ്റസ് നടത്തുമ്പോൾ സെക്ഷൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്തി ഇജാക്കുലേഷൻ സെമൻ റിലീസ് ചെയ്യാനാവുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് കളയുക. ഇതിനാണ് കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ലാക്ടേഷണൽ അമിനോറിയ. കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ മാത്രം നൽകുന്ന ഏകദേശം 6 മാസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓവത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നുപോകും. അതുകൊണ്ട് ആ പീരീഡിലും സെക്ഷൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തത്. അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫെയിലർ വളരെ കൂടുതൽ. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ ഓർ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് ആണ് ബാരിയേഴ്സ്. ബാരിയേഴ്സിലും ചില ഡിവൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓവം സ്പേമും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയാണ് ഇതിനകത്തും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോണ്ടംസ്, ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ എന്ന് പറയും. ഈ കോണ്ടംസ് ജെൻസ് ഉപയോഗിക്കും, ലേഡീസ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെമൻ ലേഡീസിന്റെ ജനൈറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആവൂല. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ലേഡീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ഐറ്റംസ്. അതായത് സെർവിക്കൽ ക്യാപ്സ്, വോൾസ്, അതുപോലെ ഡയഫ്രം. ഈ 3 എണ്ണവും വജൈനയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെർവിക്സിന്റെ സെർവിക്കൽ കനാല് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെമൻലെസ് സ്പേമുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ കയറി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കും. ബാരിയേഴ്സിന്റെ കൂടെ സ്പെർമിസിഡൽ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലീസ് ഓർ ഫോംസ് ഇതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും. കാരണം സ്പേമുകൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ്, ഇതിലൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എയ്ഡ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി കോണ്ടംസ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ സ്പ്രെഡിങ്ങും ഇല്ലാണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് കോണ്ടംസിന് 2 ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, പ്രഗ്നൻസി തടയപ്പെടും. 2, സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് ആണ് IUDs, ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഡിവൈസ്. ആ പേര് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എന്താണ്. ഇത് ചെറിയ ഡിവൈസുകളാണ്. എവിടെ വെക്കുക? ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേഡീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന്, പ്രഗ്നൻസി ഡിലേ ആക്കാൻ. ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കുഞ്ഞ് എന്ന് തീരുമാനിക്കും. അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് കൂട്ടാൻ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഈ IUDസിനെയും 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, നോൺ മെഡിക്കേറ്റഡ് IUD. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലിപ്പസ് ലൂപ്പ്. ഇത് സ്പേംസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യാം.
അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഹോർമോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോപ്പർ അയോണുകളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തതാണ് കോപ്പർ റിലീസിങ് IUDs. ഇവ സ്പേമിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന കോപ്പർ അയോണുകൾ സ്പേമിനെ 3 വിധത്തിൽ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന്, ഇവ സ്പേമിനെ കൊന്നുകളയും. 2, സ്പേമുകളുടെ മൂവിങ് പവർ, മോട്ടിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി കുറക്കും. 3, സ്പേമുകൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും കുറക്കും. ഈ 3 വിധത്തിലാണ് കോപ്പർ റിലീസിങ് IUDs ആക്ട് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് IUDs. ഇവ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഹോർമോണുകൾ റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ ഹോർമോണുകൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കും. രണ്ടാമത്, ഇത് സെർവിക്സിനെ സ്പേമുകൾക്ക് എതിരെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും, ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റും. ഈ വിധത്തിലാണ് IUDs ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ IUDകൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഇതിന് 5-6 എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട്. ഇതും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.